welcome each and every one of you here, as well as everybody who is watching live. Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also be where I am. John 14, 1-3. We have all gathered here today with a heavy heart to remember the virtuous and upright life of a dear pastor, Reverend Dr. J. Samuel Sudhakar. Even though he may not be with us physically today, but he lives in our hearts as our loving Father, and Jesus has given us the eternal hope that we would see him someday in eternity. It does not matter how long you live, but how well you do it, says Martin Luther King Jr. Our pastor was an example leader and a tireless person who followed the steps of Jesus and worked until his last breath to glorify the mighty name of Lord Jesus Christ. It has been 1 long year since our pastor left us to be with God. Even though we mourn his loss, we thank God for his life, which has been a great inspiration for each and every one of us to follow the footprints of Jesus and live for him. I should say this, personally, he's been a great blessing to me and my family, and I'm sure it was the same with all of you. Let's all thank God once again for our dear pastor, Reverend Dr. J. Samuel Sudhakar, at this moment, and remember in this memorial service and remind ourselves what is said in Romans 14:8. If we live for Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. It is good to start everything with prayer. Matthew 21:22 says, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. He hears the prayer of the upright, says Proverbs 15:29. Let's start this meeting with a word of prayer. கோதுமை மணியானதன் இடத்திலிருந்து சாகாதுள்ள தன் பலனை கொடாது என்ற வார்த்தையின் பிரகாரமாக எங்கள் அன்பு மூத்த ஊழியர் ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜே சாமுவேல் சுதாகர் அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையான ஊழியத்தை செய்து ஆண்டவரே ஊழியத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றி அநேக இடங்களிலே தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படி அவர் கொடுத்த வைராக்கியத்திற்காக அவர் கொடுத்த தாகத்திற்காக ஆத்ம பாரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். தாமை சோத்துரிக்கிறோம். நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் என்ற வார்த்தையின் பிரகாரமாய் ஒரு பூமியிலே தேவனுக்கென்று செய்த ஊழியங்களிலே கர்த்தர் ஆண்டவரே நாமத்துக்கு பிரதியாய் மகிமையாய் அவர் செய்த நல்ல ஒரு ஊழியத்தின் நிறைவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். கர்த்தாவே, வேதம் சொல்லுவது போல தன் வேலையை விட தன் வீட்டுக்கு போனான் என்ற வார்த்தையின் பிரகாரமாய் நித்திய ராஜ்யத்திலே அவர் சுதந்திர வேலையை கர்த்தர் வைத்திருக்கிற கிருபைக்காக நன்றி. கர்த்தாவே, இந்த 1 ஆண்டு காலங்களை கர்த்தர் ஆண்டவரை நடத்தி வர கிருபை செய்தீர். இன்றைக்கு கர்த்தர் இந்த நினைவு நாளிலே ஆண்டவரை அருமையான தாசரை நினைத்து அவர் செய்த ஊழியங்கள், அவர் செய்த ஆண்டவரை காரியங்களை குறித்து சாட்சி கொடுக்க கிருபை செய்ததுக்காய் நன்றி. இந்த கூடுகை நம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரை துதிக்கிறோம். பாடல் மூலமாய், ஆராதனை மூலமாய், வார்த்தை மூலமாய் என் தேவனாகிய கர்த்தரை மகிமைப்படும்படியாய் நம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த நாளை நம்முடைய கிருபை கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறையா. ஒவ்வொரு மறைத்து ஆவியானவர் நீர் இடைப்படும். நாம உயர்த்து நாமத்தை மகிமை செலுத்துகிறோம். துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Now we shall have the opening hymn, Standing on the Promises of God. Promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God my Savior. Of God, standing on the promises that cannot fail.
a pleasure to know God and also to listen to the word from the Bible. Now we're going to have a Bible reading, a passage in English by Brother Nelson. Reading from the book of Isaiah, chapter 25, verses 1 to 9. O Lord, you are my God. I will exalt you. I will praise your name, for you have done wonderful things. Your counsels of old are faithfulness and truth. For you have made a city a ruin, a fortified city a ruin, a palace of foreigners to be a city no more. It will never be rebuilt. Therefore, the strong people will glorify you. The city of the terrible nations will fear you, for you have been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shade from the heat. For the blast of the terrible ones is as a storm against the wall. You will reduce the noise of aliens as heat in a dry place, as heat in the shadow of a cloud. The song of the terrible ones will be diminished. And in this mountain, the Lord of hosts will make for all people a feast of choice pieces, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of well-refined wines on the lees. And he will destroy on this mountain the surface of the covering cast over all people, and the wheel that is spread over all nations. He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all faces, the rebuke of his people. He will take away from all the earth, for the Lord has spoken. And it will be said in that day, behold, this is our God. We have waited for him, and he will save us. This is our Lord. We have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation. This is the word of the Lord. The psalmist says, I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. So let's all praise and worship God now and evoke his blessings. I invite Brother Churchill Joseph to come on stage and lead us in the praise and worship. Thanking God for his life, for the wonderful ministry he has done. I should thank Pastor Bustin and the elders of the Word Sanctuary for inviting me. Hallelujah. கரங்களை தட்டி இந்த நேரத்தில் மிகவும் முக்கியமான பாட்டு, அவசியமான பாட்டு. Hallelujah. கரங்களை தட்டி உற்சாகமாக பாடுவோம். கரங்களை தட்டி எல்லாரும் கர்த்தரின் கையும் போகவில்லை, கர்த்தரின் வாக்கு மாறினதே, கர்த்தரின் கை போகவில்லை, கர்த்தரின் வாக்கு மாறினதே, சொற்களால் மாறிடவே சுடனவை பொழிந்தனரே, எல்லாரும் சத்தமாக விசுவாசி பதறாதே, விசுவாசி கலங்காதே, விசுவாசி பதறாதே, விசுவாசி கலங்காதே, விசுவாசத்தால் நீதிமான் என்றும் என்றும் பிழைப்பான், விசுவாசத்தால் நீதிமான் என்றும் என்றும் பிழைப்பான். பரிசுத்த ஆவியானவரே பரிசுத்த பாதையில் நடத்திடுவார், பரிசுத்த ஆவியானவரே பரிசுத்த பாதையில் நடத்திடுவார். கிருபையிலே வளர்ந்திடுவோம், வரங்களை நாடிடுவோம், கிருபையிலே வளர்ந்திடுவோம், வரங்களை நாடிடுவோம். சத்தமாக கரங்களை தட்டி உற்சாகமாக விசுவாசியே பதறாதே, விசுவாசியே
நீ கலங்காதே விசுவாசியே நீ பதறாதே விசுவாசியே நீ கலங்காதே விசுவாசத்தால் நீதிமான் என்றும் என்றும் பிழைப்பான் விசுவாசத்தால் நீதிமான் நெஞ்சமே நீ அஞ்சிடாதே பிழைப்பான் நெஞ்சமே நீ அஞ்சிடாதே தஞ்சம் இயேசுவின் அரணே நெஞ்சமே நீ அஞ்சிடாதே தஞ்சம் இயேசுவின் அரணே தம் ஜனத்தை சீக்கிரமாய் தம்முடன் சேர்த்துக் கொள்வார் தம் ஜனத்தை சீக்கிரமாய் ஹல்லேலூயா சீக்கிரமாய் தம்முடன் சேர்த்துக் கொள்வார் விசுவாசியே நீ பதறாதே விசுவாசியே நீ கலங்காதே விசுவாசியே நீ பதறாதே விசுவாசியே நீ கலங்காதே விசுவாசத்தால் நீதிமான் என்றும் என்றும் பிழைப்பான் விசுவாசத்தால் நீதிமான் என்றும் என்றும் பிழைப்பான். ஹல்லேலூயா 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 கரங்களை தட்டி ஆண்டவரே வரும் ஸ்தோத்தரிப்போம். ஹல்லேலூயா எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கே ஆண்டவரே. தர்மியான நேரத்துக்காக நன்றி ஏசப்பா. ஹல்லேலூயா. விசுவாசியே நீ பதறாதே விசுவாசியே நீ கலங்காதே. மிக மோசமான நாட்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்னொரு நாளை காண முடியுமா என்று ஒரு நிச்சயம் இல்லாத வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு கிருபையாக நீங்களும் நானும் இங்கு அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துவோமாக. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அவ்வளவுதானா? ஹல்லேலூயா. இன்னும் சத்தமா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. விசுவாசியே நீ பதறாதே விசுவாசியே நீ கலங்காதே விசுவாசியே நீ பதறா. கரங்களை தட்டி உற்சாகமாக விசுவாசியே நீ கலங்காதே விசுவாசத்தால் நீதிமான் என்றும் என்றும் பிழைப்பான் விசுவாசத்தால் நீதிமான் என்றும் என்றும் பிழைப்பான். Hallelujah. Hallelujah. Lord, here I am to worship, oh Lord. Hallelujah. இந்த இடத்துக்கு நம்ம எல்லோரும் ஆண்டவரை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். Forget all the worries. எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு கொஞ்ச நேரம் let us worship God. Let us praise and thank God for all the goodness. Let everything that has breath, hallelujah, let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. 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 Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to Yes, Lord, you humbly you came to this earth. created, all for the sake we gave for.
Let us lift our hands as we are seated. Lord, here I am to worship, O Lord. நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறது உம்மை ஆராதிக்க ஆண்டவரே. வேற எதையும் குறித்து நான் யோசிக்க போவதில்லை ஆண்டவரே. I want your blessing tonight. I want you right now in this place. ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே. உம்மை ஆராதிக்க தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Congregation, sing loudly. Here I am to worship. Here I am to say that you're my God. Sing loudly, please. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether Yes, Lord. You are altogether worship. Altogether lovely. wonderful to me. Yes, Lord. You're altogether lovely. Hallelujah. Shall we all stand up? Shall we all stand? I want you to get involved in the worship. You should not go empty-handed from this place. You have not come here to see, just see, oh, what is going to happen here? What is happening here? என்னதான் நடக்குது பார்க்க வரல. You come here to worship the King of Kings. And I'm sure that is what Sudanan has taught the congregation. Gave importance to praise and worship. Let us all together get involved in the worship. You should not go empty-handed from this place. Lord, what are you going to speak to me tonight? I need an answer from you. I need a blessing from you. Because those blessings are from those crucified hands. It is not ordinary hands. அது சாதாரண கரங்கள் அல்ல, ஆணிகள் கடாப்பட்ட கரங்கள். Hallelujah. I stand in awe of you, Lord. Hallelujah. Beyond description, too marvelous for words. Just Too I can feel God's presence in this place. comprehension, Hallelujah. like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. I stand in awe of you. Yes, Lord. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe
Lord, you are beautiful beyond description. I stand in awe of you for all the goodness I have received from your throne. like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. Yes, I stand in lift up your hands and sing together. Congregation, ரெண்டு கரங்களை பரலோகத்துக்கு நேராக உயர்த்தி, நான் நிற்கிறேன் ஆண்டவரே. நான் வியந்து போகிறேன் செய்த காரியங்கள் என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே. I'm just surprised, oh Lord, for all what you've done in my life. இரண்டு கரங்களை பரலோகத்துக்கு நேராக உயர்த்தி, I stand in awe of you. I stand in awe of you. yes Lord, Holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. hallelujah. I stand in awe of you. Let's close your eyes. Close your eyes and just praise God. Just worship God. I'm sure we have lost somebody in our lives. We lost our dearest Sudanan. I know this day shattered our lives. The congregation was shattered. We were broken. We never expected this to happen. And like that, so many people are dying in so many families are losing their beloved ones. But today, my dear brothers and sisters in Christ, my Lord and Savior Jesus Christ has given this breath to breathe for you. Hallelujah. Hallelujah. We have not done so much of good to survive, but it is His grace, அவருடைய கிருபை. அவருடைய கிருபை, அவருடைய grace, His grace is sustaining us. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I come to you, to your feet. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன் ஆண்டவரே. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன். கிருபை நிறை இயேசுவே, தமதன்பை கண்டடைந்தேன். தேவ சமூகத்திலே தமதன்பை கண்டடைந்தேன். தேவ சமூகத்திலே இளைப்பாறுதல் தரும் தேவா, இளைப்பாறுதல் தரும் தேவா, களைத்தோரை தேற்றிடுமே. இளைப்பாறுதல் தரும் தேவா, களைத்தோரை தேற்றிடுமே. சிலுவை நிழல் எந்தன் தஞ்சம். அந்த சிலுவை மட்டும்தான் சுகமாய் அங்கு தங்கிடுவே. சிலுவை நிழல் எந்தன் தஞ்சம், சுகமாய் அங்கு தங்கிடுவே. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன். கிருபை நிறை இயேசுவே, தமதன்பை கண்டடைந்தேன். எங்கேயோ இருந்தேன், என்னை கண்டடைந்தீரே ஆண்டவரே, என் தகப்பனே, அதற்காக நன்றி இயேசப்பா. Lord, you have chosen me before
my mother's womb. தாயின் கருவில் உருவாவதற்கு முன்பே என்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. Yes. என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்று என்ன துன்பம் வந்தாலும் அவரிடம் மட்டும் செல்லுங்கள், மனிதரிடம் போகாதீர்கள். என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்று இன்னல் துன்பமே கருத்தாய் விசாரித்து என்றும் விசாரித்து என்றும் கனிவோடு என்னை நோக்கிடுமே. கருத்தாய் விசாரித்து என்றும் கனிவோடு என்னை நோக்கிடுமே. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன், கிருபை நிறை இயேசுவே. தமதன்பை கண்டடைந்தேன், தேவ சமூகத்திலே. தமதன்பை கண்டடைந்தேன், தேவ சமூகத்திலே. என்னை கைவிடாதிரும் நாதா, என்னை கைவிடாதிரும் நாதா. இரண்டு கரங்கள் பரலோகத்துக்கு நேராக உயர்த்தி, என்னை கைவிடாதிரும் நாதா, என்னை கைவிடாதிரும் நாதா. எனக்கு யார் உண்டு இந்த உலகத்தில்? உம்மை தவிர என் தகப்பனே நீதான் ஆண்டவரே, என் நண்பர் நீதான் ஆண்டவரே, என் குரு நீதான் ஆண்டவரே, எனக்கு எல்லாமே நீதான் ஆண்டவரே. என்னை ஒருபொழுதும் கைவிடாதீர்கள் ஆண்டவரே. உமக்காக மட்டும்தான் நான் யாவும் சகிப்பேன். உமது பலனீந்திடுமே, உமக்காக யாவும் சகிப்பேன். உமது பலனீந்திடுமே. பாதம் நம்பி வந்தேன், கிருபை நிறை இயேசுவே. தமதன்பை கண்டடைந்தேன், தேவ சமூகத்திலே. தமதன்பை கண்டடைந்தேன், தேவ சமூகத்திலே. தருகிறேன் உம் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன். என் கரங்களை உயர்த்தி என்னை தருகிறேன் என்று சொல்கிறீர்கள். இரண்டு கரங்களையும் பரலோகத்துக்கு நேராக உயர்த்தி, என்னை தருகிறேன் ஆண்டவரே, என்னை தருகிறேன். கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன், படைக்கிறேன். உம் பாதத்தில் உருவாக்குமே, என்னை உருவாக்குமே, உருவாக்குமே, என்னை உருவாக்குமே. என் நாட்கள் முடியும் வரை சத்தமாக என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். Thank you, Lord. Father, Lord, we thank you for this time of worship. Lord, we have gathered here for a purpose. And Lord, you have ordained this day. We thank you for uniting all of us. இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே.
அப்பா இந்த வர்ஷிப்பை ஆசீர்வாதத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய பிரசன்னத்திற்காக நன்றி இயேசப்பா. Lord, you increase, we decrease. We are not here to glorify any man, or we are not here to accuse anybody, but we are here to glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Satamaga. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your overwhelming presence in this place. In Jesus' most precious and matchless name I pray. Amen and amen. Please be seated. சுதானன்ட்ட வந்து ரொம்ப அடி வாங்கினது உலகத்தில் ஒரே ஒருத்தன் தான் இருப்பான், அது நான் தான். கிட்டத்தட்ட ஆல்வின்ஸ் அங்கிள் இருக்கிறாரா? இதோ நான் வந்து போய் பேசல. எங்கள் ஆல்வின்சன் அங்கிள் ஒரு லைவ் விட்னஸ். நிறைய அடி வாங்கியிருக்கிறேன். ஆனால் நான் என்னைக்கு ஒரு மனுஷனாக நிற்கிறேன். ஒரு வாட்டி அம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிட்டாங்க. அப்போ எனக்கு ஒரு தாயா ஏர்லி மார்னிங் என்னை எழுப்பி சாப்பாடு பேக் பண்ணி என்னை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சு என்னை வளர்த்தாங்க. எல்லாமே பெஸ்ட்டாக கொடுத்தாங்க. சுதானை பற்றி பேசணும், நான் நிறைய பேசிகிட்டே போகலாம். பட் இந்த சில காரியங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு மறக்க முடியாதது. எவ்வளோ அடி வாங்கினேன், ஆனால் எல்லாமே he wanted me to be a better person, and that is the reason I'm standing here today. இன்னைக்கு அப்படிதான், அதனால தான் நான் இன்னைக்கு நிற்கிறேன். இப்படி சயின்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்ஸ் என்னை போட்டு அடின்னு ஏர்லி மார்னிங் 3 o'clock 4 o'clock என்னை எழுப்பி என்னை படிக்க வச்சு. ஸோ 10th standard வந்து நான் நல்ல ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் ஆனேன்னா அது காட்ஸ் கிரேஸ். அண்ட் செகண்ட்லி சுதானன் தூங்கவே மாட்டாங்க. என்னை காலையில் எழுப்பி படிக்க வச்சு பாஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு எல்லா முயற்சியும், நல்லா அடி வாங்கி நல்லா படிக்க வச்சு, அதே மாதிரி நல்ல சாப்பாடும் வாங்கி கொடுத்தாங்க. எல்லாமே பெஸ்ட்டாக கூட்டிகிட்டு போவாங்க. இன்னும் மறக்க முடியாதது, கனடிக் ஹாண்டாவில் எங்கே வேணால் கூப்பிட்டு போவாங்க. ஸ்டாலில் கூட வச்சுருந்தாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் எல்லாமே he was always wanting me to be the best. ஸோ நான் ஒரு டாக்டர் ஜான் ஜோசப் ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பித்த உடனே சுதான் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டராக வச்ச உடனே அவங்க இருந்தாங்க. ஸோ he was a part of the board, and அந்த போர்ட் மீட்டிங்கில் வந்து எல்லார் முன்னாடியும் இவன் இன்னும் பெருசாக யோசிக்க மாட்டான், இன்னும் சின்னதாகவே யோசித்துட்டு இருக்கான். He was always thinking big. He always wanted me to think big. He always wanted me to have many children, take care of them. And the very visionary. He's a big visionary. So he's played a very important role in my life. And today I'm so glad I got this opportunity to talk about Sudanan. We miss you, Sudanan. We all miss you. So நாங்கெல்லாம் இன்னைக்கு இப்படி நிற்கிறோன்னா, one of the main reason is after Annan is Sudanan. அடிச்சு எங்களை பைபிளில் வேர்சஸில் வர்ஷிப்பில் என்கரேஜ் பண்ணுறது, நீ போய் இது பண்ணு அது பண்ணுன்னு சொல்லி was encouraging us always. So I'm sure we are all missing him, and we miss you, Sudanan, and I love you, Sudanan, always. Thank you, Churchill. Now we'll have Brother Johnson lead us in Bible reading in Tamil. 1 கொரிந்தியர் 15:49 முதல் 58 முடிய. மேலும் மண்ணானவருடைய சாயலை நாம் அணிந்திருக்கிறது போல வானவருடைய சாயலையும் அணிந்து கொள்வோம். சகோதரரே, நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில், மாம்சமும் இரத்தமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க மாட்டாது. அழிவுள்ளது அழியாமையை சுதந்திரிப்பதில்லை. இதோ ஒரு இரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். நாம் எல்லோரும் நித்திரை அடைவதில்லை. ஆனாலும் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும்போது ஒரு நிமிஷத்திலே, ஒரு இமைப்பொழுதிலே நாம் எல்லோரும் மறுரூபம் ஆக்கப்படுவோம். எக்காலம் துணிக்கும், அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள். நாமும் மறுரூபம் ஆக்கப்படுவோம். அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும் சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையும் தரித்து கொள்ள வேண்டும். அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையும் சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையும் தரித்து கொள்ளும்போது மரணம் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நிறைவேறும். மரணமே உன் கூர் எங்கே? பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? மரணத்தின் கூர் பாவம், பாவத்தின் பலன் நியாய பிரமாணம்.
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆகையால் எனக்கு பிரியமான சகோதரரே, கர்த்தருக்குள் நீங்கள் படுகிற பிரயாசம் விருதவா இராதென்று அறிந்து நீங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாயும் அசையாதவர்களாயும் கர்த்தருடைய கிரியையிலே எப்பொழுதும் பெருகுவர்களாயும் இருப்பீர்களாக. ஆமீன். Sudhakar uncle always was giving importance to praising God. He always said we need to praise God always, every second of our life. Our breath should always be praising Him. So he always encouraged us to do that. And he always loved singing for God. And he had few people who he loved to listen to always. And one of it was sure Darrell Anna. We welcome Darrell Anna to give a special song. I would like to first of all thank Brother Buston for inviting me and the elders of the church to give a small tribute and sing a special song that Uncle Sudhakar liked. God sent His Son, and they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon, and an empty grave is there to prove that my Savior lives. God sent His Son, and they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon, and an empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future, and my life is worth a living just because He lives. And then one day we'll cross that river and fight life's wars with my pain, and as death gives way to victory, and forevermore I'll go to be with my Savior now. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear has gone. Because I know, yes I know, He holds my future, and my life is worth a living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby
and feel the pride and joy he gives. But sweeter still, the call assurance, this child will face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future, and my life is worth a living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future, and my life is worth a living just because he lives. And my life is worth a living just because he lives. Thank you. Praise God. Now we'll have the church choir render a special song for us, which will be followed by a special song by Annie Solomon Akka.
எனக்குதையா உலகமெல்லாம் மறக்குதையா உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா உன்னாமம் துதிக்கையிலே இசையா உன் அன்பை ருசிக்கையிலே உன்னாமம் துதிக்கையிலே இசையா உன் அன்பை ருசிக்கையிலே என் உயிரான உயிரான இயேசு என் உயிரான இயேசு என் உயிரான இயேசு என் உயிரோடு கலந்து என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் உலகமெல்லாம் மறக்குதையா உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா உலகமெல்லாம் மறக்குதையா உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா உன்னாமம் துதிக்கையிலே இசையா உன் அன்பை ருசிக்கையிலே உன்னாமம் துதிக்கையிலே இசையா உன் அன்பை ருசிக்கையிலே என் உயிரான இயேசு என் உயிரான இயேசு என் உயிரான இயேசு என் உயிரோடு கலந்து என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என் உயிரே என் உயிரே என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். Thank you. It's a privilege for me to invite my father, Alvinson, to come on stage and say a few words about Samuel Sadakaran. ஒவ்வொரு இடங்களிலும் பிரேயர் டவர் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும், அது அவருடைய வாஞ்சை. ஏன்னா ஒவ்வொரு எங்கள் பாஸ்டிங் பிரேயர் 2019ஆம் ஆண்டு 110 நாளுக்கு மேலாக நடந்திருக்கிறது. இந்த நாட்களில் ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட் கொடுப்பாங்க, ப்ரேயருக்கு அநேகர் வந்து நடத்துவாங்க. அது நடத்துகிறவங்களுக்கு அந்த காரியங்கள் தெரியும். இப்படியாக அவங்க பண்ண நிமித்தமாக ஊழியங்கள் வளர வேண்டும் என்று அநேக ஜெபித்து கொண்டே இருந்தாங்க இந்த ப்ரேயர் டவர் மூலமாக. ஏன்னா ப்ரேயர் டவரில் இன்சார்ஜாக இருந்தனால இந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் பண்ணி கொண்டிருந்தோம். அந்த நாட்கள் உண்மையாகவே எனக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. இப்படியாக ப்ரேயர் டவரை நடத்தினது மட்டுமல்ல, இன்னும் அநேக இடங்களில் சென்று அவருக்கு சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பின்கோடிலையும் சமாதான பெருவிழா நடத்த வேண்டும் என்கிற வாஞ்சை இருந்தது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இடங்களிலும் ஊழியங்கள் நடத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு இடங்களில் இந்தியா மட்டுமல்ல, வெளிநாட்டிலையும் போக வேண்டும். இப்போ அந்த லாக்டவுன் வந்தனால ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல் போச்சு. நார்த்தில் ஊழியங்கள் நடத்த வேண்டும் என்று வாஞ்சித்து கொண்டிருந்தாங்க. அதற்காக ஜெபித்து கொண்டிருந்தோம். ஆனாலும் சூழ்நிலைகள் இப்படியாக காணப்பட்டது.
தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்து வந்திருக்கிறார். இது ஊழிய காரியங்களை, என்னுடைய தனிப்பட்ட காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது அநேக காரியங்களை எனக்கு செய்திருக்கிறார். என்னுடைய மூத்த மகனுடைய திருமணத்தை அவர் தான் நடத்தி வைத்தார். அதே போல் இளைய மகனுடைய திருமணத்தை நான் தான் வந்து நடத்துவேன் அப்படின்னு தான் சொன்னார். ஆனால் அந்த சமயத்தில் அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு அவர் எனக்கு ஒரு தகப்பனை போல் வந்து அவருக்கு எது பிடிக்குதோ அந்த ட்ரெஸ் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் முழுவதும் எங்களோடு இருந்து, எங்களுடைய குடும்பத்தாரோடு இருந்து எல்லா காரியங்களையும் செய்தார். ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் காணப்படும், ஏன் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை என்றால் அவருடைய சரீரத்தை அவர் பார்த்து கொள்வதே இல்லை. நான் அடிக்கடி அவரோடு நெருங்கி பழகினால் தெரியும், எந்த காரியம் அவருடைய அவர் சாப்பிட்றதும் சரி, தூங்குறதும் சரி, எந்த காரியங்களுமே அவருடைய சரீரத்திற்காக எதுவுமே பார்த்து கொள்ள மாட்டார். அதனால் அவர் தேவன் அவர் 6 வருடத்திலே அவர் என்னென்னலாம் ஊழியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தாரோ எல்லாவற்றையும் செய்து முடிச்சிட்டார். முடித்த பிறகு தேவன் அவருடைய சமூகத்திலே சேர்த்து கொண்டார். இப்பொழுதும் இந்த நாளிலே இப்படிப்பட்ட இக்கட்டான நிலையில் இருக்கும் பொழுது இந்த நாளிலே ஆலயத்திலே சகோதரன் பஸ்னி அவர்கள் இந்த ஊழியத்தை அவர் ஒவ்வொரு புதன்கிழமை பிரேட்டவரில் வந்து எங்களுக்கு இந்த வேத சத்தியங்களை சொல்லி எங்களை என்கரேஜ் பண்ணி ஜெபிக்க வைப்பாங்க. இந்த நாளில் பரமண்டல ஜெபத்தின் ஒரு வசனத்தை சொல்லும்போது அவர் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடக்கூடிய புத்திர ஸ்வீகாரத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார். உலகத்தில் எல்லாரும் போயிட்டாலும் எந்த ஊழியக்காரர் இருக்கிறாங்களோ இல்லையா, அவங்க எல்லாம் மனிதர்கள் வருவாங்க போவாங்க. ஆனால் தேவனுடைய மகிமைக்காக நம்முடைய தேவன் ஒருவர் நம்மோடு இருக்கிறார். அவர் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கூப்பிடக்கூடிய அந்த அதிகாரம் இல்லை, நமக்கு தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கிற என்று கூப்பிட்டு இந்த நாளிலே அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் எங்களுக்கு மிகவும் பலனுள்ளதாக இருந்தது. இந்த பிதாவை நாம் தெய்வமாக கொண்டிருக்கிறபடியால் கர்த்தருடைய நாம் மட்டும் மயப்படுவதாக, நாம் இந்த காரியங்களை குறித்து கவலைப்படுவதற்காக அல்ல. இழப்புகள் இருக்கும் பொழுது மிகவும் கஷ்டமாக தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் நமக்கு ஒரு தகப்பன் இருக்கிறார், அவர் நம்மை விட்டு மாறாதவர். நிச்சயமாக நம்மை முடிவறிந்து நடத்தி பரலோகத்தில் சேர்க்க வல்லவராக இருக்கிறார். அவருடைய நாம் மட்டும் மயப்படுவதாக. ஆமென். With the limited resources that we had and with the pictures and memories that we had about Dr. Reverend J. Samuel Sudhakar, we have a documentary that is going to be played for you. This is again for the glorification of God, and this is dedicated for Reverend Dr. J. Samuel Sudhakar. கவலையும் கலக்கமும் நிறைந்த நிசப்தமான இரவொன்றில், இதோ இருக்கிறேன் கர்த்தாவே, சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன், என்னை அனுப்பும் என்று ஒரு ஆத்துமா பதிலளிக்கும் வேலை வந்தது. தனக்கான நம்பிக்கைகள், கனவுகள், உலக பிரகாரமான காரியங்கள் அனைத்தையும் நிராகரித்து தேவனை சேவிப்பதினின்று தனது கவனத்தை திசை திருப்பும் அனைத்தையும் உதறி தள்ளியவர் ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜே சாமுவேல் சுதாகர் அவர்கள். சென்னையில் அமைந்த திருவல்லிக்கேணியில் 1960 ஆண்டு மே மாதம் 9ஆம் தேதி திரு ஜான் ஹென்றி மற்றும் திருமதி சரோஜினி ஹென்றி தம்பதியினருக்கு ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜே சாமுவேல் சுதாகர் அவர்கள் மகனாக பிறந்தார். அவருடைய குழந்தை பருவ நாட்களில் மிகவும் குறிப்பிடத்தகுந்த நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன. அவருடன் பிறந்தவர்கள் 3 பேர். அவர்களில் ஒருவர் சிறு வயதிலேயே கர்த்தரோடு இருக்கும்படி சென்று விட்டார். அவருடைய வாழ்க்கையில் திரும்பி பார்ப்போமாயின், கிறிஸ்துவானவர் அவரை விசேஷமான, தனித்துவமான மற்றும் மாபெரும் நோக்கத்திற்காக முன்குறித்ததை அறிய முடியும். குறிப்பிட்ட 2 சம்பவங்களில் தேவனுடைய கிருபை அவரை பாதுகாத்ததை குறிப்பிடலாம். முதலாவது, சிறுவனாகிய சாமுவேலும் அவருடைய சகோதரியும் டெங்கு காய்ச்சலினால் பாதிக்கப்பட்ட போது 2 வயதே நிரம்பியிருந்த சாமுவேல் கிருபையாய் உயிர் பிழைத்தார். அவருடைய தங்கையோ மரித்து போனாள். மற்றொரு சம்பவம், ஒரு நாள் அவர் பள்ளியிலிருந்து வீடு திரும்புகையில் வழி தவறி சென்றபோது முன்பின் அறியாத ஒருவர் மூலமாக தேவதூதனே அவரை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து கவலையோடு இருந்த பெற்றோரிடத்தில் ஒப்புவித்ததும் குறிப்பிடத்தகுந்தவைகள். 1979 ஆண்டு தாம்பரத்தில் உள்ள MCC கல்லூரியில் BSc பயிலும்படி சேர்ந்தார். 1ஆம் ஆண்டு கல்லூரி மாணவனாய் இருந்தபோது அங்கு புதிதாக நிறுவப்பட்ட ஜபக்குழுவிற்கு
தலைமையேற்றவர்களில் ஒருவரானார். ஒழுங்காக ஜப கூட்டங்களை நடத்தி அநேகரை கர்த்தரிடத்தில் வழிநடத்தினார். நூற்றாண்டின் தீர்க்கதரிசியாய் விளங்கின ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜான் ஜோசப் அவர்கள் மூலமாக கிடைத்த தெய்வீக சந்திப்பு MCC கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பை முடித்திருந்த இளம் வாலிபனாய் இருந்த ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜே சாமுவேல் சுதாகர் அவர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றியது. இந்த சந்திப்பு அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தை உண்டு பண்ணியது. 1982ஆம் ஆண்டு தனது ஆசானாகிய ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜான் ஜோசப் அவர்களோடு இணைந்து ஊழியம் செய்யும்படி அவர் தனது வீட்டையும் பெற்றோரையும் விட்டு ஒரு செட் துணியுடன் புறப்பட்டார். தனது ஆவிக்குரிய தந்தையும் அண்ணனுமாய் விளங்கிய ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜான் ஜோசப் அவர்களோடு இணைந்து தேவனுக்கும் வறியவர்களுக்கும் ஊழியம் செய்யும்படி திருமணம் செய்து கொள்ளாமலேயே வாழும்படி ஒப்பு கொடுத்தார். தேவனுடைய சித்தத்தின்படி மனத்தாழ்மையுடனும் ஒழுக்கத்துடனும் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யும்படி உண்டான தெய்வீக அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் முழுநேர ஊழியத்திற்கென்று தன்னை ஒப்பு கொடுத்ததன் பொருள் என்னவெனில், மற்றவர்களைப் போல தனது குடும்பத்தினரோடும் நண்பர்களோடும் தான் விரும்பியபடி அவரால் வாழ முடியாது. ஆனாலும் தனது வாழ்க்கையில் வெளிப்பட்ட தேவ சித்தத்தையும் தேவனுடைய அழைப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டார். தேவனுடைய வல்லமை, அன்பு, கிருபை மற்றும் இரக்கத்திற்கு அவர் சாட்சியின் கோபுரமாக விளங்கினார் என்பதை அவருடைய வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்கும் எவரும் அறிந்து கொள்ள முடியும். 2007ஆம் ஆண்டு ஜூலை 18ஆம் தேதி அன்று ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜான் ஜோசப் அவர்கள் கர்த்தரோடு இருக்கும்படி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். பிரகாசமாய் எரிந்த மெழுகுவர்த்தி திடீரென்று அணைந்தது. ஆனாலும் ஒரு மாதம் சென்ற பின் கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டை சேர்ந்த ரைட் ரெவரண்ட் ஜான் ஜார்ஜ் அவர்களால் ரெவரண்ட் டாக்டர் சாமுவேல் சுதாகர் அவர்கள் ரெவரண்டாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து இவாஞ்சலிசம், இறையியல் மற்றும் ஊழியத்தில் முனைவர் பட்டங்களையும் பெற்றார். மட்டுமின்றி 2010ஆம் ஆண்டு மனிதவளம் குறித்த பாடத்தில் MBA பட்டத்தையும் பெற்றார். என் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டமென்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளும்படிக்கும் சுயநீதியை உடையவனாயிராமல் கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசம் மூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாய் இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவன் என்று காணப்படும்படிக்கும் என்கின்ற பவுலடியாரின் வார்த்தைகளுக்கு இணங்க தனது கல்வி தகுதிகள் அனைத்தையும் கர்த்தருடைய பாதத்தில் சமர்ப்பித்தார். உயர்ந்த மரபுடையவர் என்ற சொல்லுக்கு ரெவரண்ட் டாக்டர் சாமுவேல் சுதாகர் அவர்கள் மிகவும் தகுதி வாய்ந்தவர். உலகம் முழுவதும் உள்ள ஜனங்கள் பெலன், அமைதி, ஆறுதல், சமாதானம், சுகம், விடுதலை மற்றும் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வகை செய்யும்படி 2007ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜே சாமுவேல் சுதாகர் அவர்கள் ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டார். 2008ஆம் ஆண்டு அந்த புத்தகத்தை ஆண்டு பதிப்பாக வெளியிட்டார். கர்த்தரோடு இருக்கும்படி அவர் கடந்து சென்ற நாள் வரையில் அது தொடர்ந்து வெளியிடப்பட்டது. இந்த தினசரி தியான புத்தகம் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி போன்ற பிராந்திய மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளியானது. தேவனுக்கு மகிமையாக அநேக தேவ ஊழியர்கள் இந்த புத்தகத்தின் குறிப்புகளை தங்கள் செய்திகளுக்காக பயன்படுத்தினர். ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜே சாமுவேல் சுதாகர் அவர்கள் தனது ஆவிக்குரிய தகப்பனை கனம் பண்ணும்படி அவருடைய பெயரில் சென்னையில் 24 மணி நேர ஜப மையத்தை ஏற்படுத்தும்படி பரிசுத்த ஆவியானவரால் உணர்த்தப்பட்டார். உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆத்துமாக்களுக்காக ஜபங்களை ஏறெடுக்கும்படி அந்த ஜப மையத்தை அவர் அர்ப்பணித்தார். தங்களுடைய விடுதலைக்காக ஜனங்கள் எந்நேரமும் அங்கு வந்து ஜெபித்து கொள்ளும்படி 24 மணி நேரமும் அதன் கதவுகள் திறந்திருக்க வேண்டும் என்பதே அவருடைய வாஞ்சை. மட்டுமன்றி தஞ்சாவூரிலும் ஒரு ஜப மையத்தை ஏற்படுத்தினார். அவர் ஒரு திருச்சபையின் போதகராகவும் இருந்தார். ஆங்கிலம் பேசும் விசுவாசிகளுக்காக ஒரு ஆங்கில ஆராதனையும் மற்றவர்களுக்காக ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் ஒரு ஆராதனையுமாக 2 ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. தான் நடத்திய கூட்டங்களில் ரட்சிக்கப்பட்ட
புதிய விசுவாசிகளின் மேலும் மற்றவர்களின் மேலும் கவனம் செலுத்தி ராஜாதி ராஜாவை சந்திக்க அவர்களை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் கருத்தாயிருந்தார். ஒவ்வொரு ஆராதனை முடிந்த பின்னரும் சிறு பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் எதிர்கால ஊழியராகும்படி தனிப்பட்ட விதத்தில் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தார். செவ்வாய்க்கிழமை கூட்டங்கள், வெள்ளிக்கிழமை கூட்டங்கள், மாதத்திற்கு ஒரு முறை உபவாச ஜெபம் மற்றும் மாதத்தின் கடைசி வெள்ளிக்கிழமையில் இரவு ஜெபத்தையும் நடத்தி வந்தார். தொழில் முனைவோர், பணிபுரிவோர் மற்றும் வாலிபருக்காக ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் கூட்டங்களை நடத்தினார். ரெவரண்ட் டாக்டர் சாமுவேல் சுதாகர் அவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி மாதம் 3 நாட்கள் சமாதான பெருவிழாவை நடத்தினார். மட்டுமன்றி தென்னிந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் அவர் சமாதான பெருவிழாவை நடத்தினார். இந்தியாவின் ஒவ்வொரு மூலை முடுக்கிலும் சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் என்று வாஞ்சித்தார். 2 குடும்ப முகாம்களை நடத்தினார். குடும்பங்களில் ஒரு மனதையும் ஒற்றுமையையும் உண்டாக்குவதே இதன் நோக்கமாயிருந்தது. அந்த முகாம்களின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் அவர் மிகுந்த சிரத்தையுடன் மேற்பார்வையிட்டார். ஒவ்வொரு வருடத்தின் 1ஆம் தேதியிலும் புதுவருட ஆசீர்வாத தீர்க்க தரிசன மற்றும் விடுதலை கூட்டத்தினை நடத்தினார். அந்த ஆண்டு முழுவதற்கும் உலகத்திற்காகவும் இந்தியாவுக்கும் தேவ பிள்ளைகளுக்காகவும் உரைக்கப்படும் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை கேட்கும்படி சென்னை பட்டணத்திலும் வெளியிடங்களிலும் உள்ள ஜனங்கள் திரளாய் வருவார்கள். ஒவ்வொரு வருடமும் அவர் மூலமாய் கர்த்தர் உரைக்கும் ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தையும் தேவனுடைய மகிமைக்காக நிறைவேறி வந்தது. தீர்க்க தரிசனங்களை தொடர்ந்து தேவ செய்தியும் வழங்கினார். கூட்ட முடிவில் எவ்வளவு தாமதமானாலும் ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட விதத்தில் ஜபங்களை ஏறெடுப்பார். 2020ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 தேதி அன்று தான் உரைக்கும் தீர்க்க தரிசனங்கள் அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கானது என்று கூறினார். அந்த வார்த்தையின் முக்கியத்துவத்தை அவர் கர்த்தரோடு இருக்க செல்லும் வரை எவரும் புரிந்து கொள்ளவில்லை. The Lord reveals certain things which you can note down for the next decade. அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு கர்த்தர் ஒரு சில காரியங்களை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். What the Lord has revealed is not only for 2020. கர்த்தர் வெளிப்படுத்தினது 2020க்கு மாத்திரமல்ல. But I told you is a segment for the entire decade and beyond. அது ஒரு பகுதியாக ஒரு மொத்தமாக ஆண்டவர் ஒரு யுகத்திற்காக 10 ஆண்டுகளுக்காக கொடுத்திருக்கிறார். It's like a box the Lord reveals for that segment for that revelation. ரெவரண்ட் டாக்டர் சாமுவேல் சுதாகர் அவர்கள் தாழ்மையுள்ள மனிதர். கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபைக்கு ஆசீர்வாதமாக விளங்கினவர். வறியவர்களுக்காக அவருடைய உள்ளம் துடித்தது. நம்பிக்கையின் கலங்கரை விளக்காகவும் அன்பினால் நிறைந்தவராகவும் எந்த சூழ்நிலையிலும் அமைதியானவராகவும் வாழ்ந்தார். அவர் விசுவாசம் நிறைந்தவர். அநேகருக்கு ஆவிக்குரிய தகப்பனாய் விளங்கினவர். ரகசிய வருகையை எதிர்நோக்கி இருந்த அவர் ஒவ்வொரு செய்தியிலும் அதனை பிரசங்கித்தார். ஆனால் அதற்கு முன்பாக அவரை தம்மோடு இருக்கும்படி அழைத்து கொள்ள கர்த்தர் விரும்பினார். 20 வருடங்களில் ஒரு மனிதன் செய்து முடிப்பதை 7 வருடங்களில் நிறைவேற்றும்படி கர்த்தர் அவருக்கு கிருபை அளித்தார். நம்பிக்கை மற்றும் சத்தியத்தின் செய்தியை பிரசங்கித்தார். கிருபை மற்றும் ஞானத்தை குறித்த அறிவை அடுத்த தலைமுறைக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். பொறுமையோடு இருந்தார். சிறுவர் முதல் பெரியோர் வரை ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய பணியை செய்யும்படி உற்சாகப்படுத்தினார். தான் செய்த ஒவ்வொரு காரியத்திலும் தேவனை மகிமைப்படுத்தினார். அநேகருடைய வாழ்க்கையில் மாறுதலை கொண்டு வந்தார். சமயம் கிடைத்த போதெல்லாம் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார். தனது தரிசனத்தில் உறுதியாயிருந்தார். எதற்காக அழைக்கப்பட்டாரோ அதன் மேலேயே நோக்கமாயிருந்தார். தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் பயன்படுத்தி கொண்டார். அவரிடத்தில் சுகமளிக்கும் வரம், விடுதலையின் வரம், தீர்க்க தரிசன வரம் ஆகியவை செயல்பட்டன. பிறர் கூறும் வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுத்து தனிமைப்பட்டோருக்கு ஆதரவாயிருந்தார். ஒன்றுக்கும் உதவாதோரை சிறப்பானவர்கள் ஆக்கினார். அவர் மூலமாய் அநேகர் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டனர். நல்ல கிறிஸ்தவனாக வாழும்படி முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்தார். கர்த்தருடைய வழிகளை போதிக்கும்படி இரவும் பகலும் இளைப்படையாமல் உழைத்தார். வார்த்தையின் வாசஸ்தலம் திருச்சபையில் உள்ள அனைவரும் அவருடைய மரபுகளை பின்பற்றி வருகிறோம். தேவனுக்கு உண்மையுள்ளவர்களாய் அவர் மூலம் பெற்ற போதனைகளை உண்மையாய் கைக்கொள்வோம். அவருடைய தரிசனங்களை நிறைவேற்றுவோம்.
ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜே சாமுவேல் சுதாகர் அவர்கள் தனது ஊழியத்தின் கடைசி ஆண்டில் ரகசிய வருகையை குறித்து அதிகமாய் பிரசங்கித்தார். தனது செய்திகளின் மூலம் ஜனங்கள் கர்த்தரை சந்திக்கும்படி அவர்களை ஆயத்தமாக்கினார். 2020 ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற்ற சமாதான பெருவிழாவின் கடைசி நாளன்று ஒரு நாள் வரும், அப்பொழுது ஜனங்கள் இங்கே கத்திக் கொண்டிருந்தானே, அந்த சாமுவேல் சுதாகர் எங்கே என்று தேடுவார்கள். ஆனால் அவனோ காணப்படாமற் போவான், எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருப்பான் என்று கூறினார். Why I am shouting? ஏன் கத்திக் கொண்டிருக்கிறேன்? Much burden for you. உங்களுக்கு குத்து பாரத்தோடு கத்திக் கொண்டிருக்கிறேன். My dear children, அன்பான God பிள்ளைகளே, loves you. கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார். நாம் சாவாமை தரித்துக் கொள்வோம். ஆமென். ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya. இந்த பாவ சரீரம் பரிசுத்தமுள்ள சரீரமாய் மாறி ஆவிக்குரிய சரீரமாய் மாறி அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். ஹalleluya. நம்ம தேடுவாங்க. ஹalleluya. சாமுவேல் சுதாகரனை கத்திக்கிட்டு இருந்தானே, எங்க ஆளை காணோம், சிறியில் ஆளை காணோமே, எங்க போயிட்டான் தேடுவாங்க. எங்க ஆளை காணோமே, காணோம் போயிட்டாங்க. அதே விதமாக அவர் நடத்தின இரவு ஜெபம் ஒன்றில் திருச்சபைகள் திறக்கப்படும் பொழுது ஜனங்கள் வருவார்கள், அப்பொழுது என்னை காண முடியாது, காரணம் நான் கர்த்தரோடு இருக்கும்படி சென்று விடுவேன் என்று கூறியிருந்தார். 2020 ஆண்டு ஜூன் 26 இரவு ஜெபத்தில் அவர் தனது கடைசி செய்தியை பகிர்ந்தார். ஜூலை 11 2020 கர்த்தரோடு இருக்கும்படி கடந்து சென்றார். அணைந்த விளக்கு ஆயிரக்கணக்கானோரின் இருதயங்களை உடைத்தது. இந்த அற்புதமான தேவ ஊழியர் கடைசி வரை தனது ஓட்டத்தை வெற்றியுடன் ஓடி முடித்தார். இன்று அவர் கர்த்தரோடு மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறார். அவருடைய வார்த்தைகள் எப்பொழுதும் நம்முடன் பேசி நமக்கு ஊழியம் செய்யும். அவர் நம்மோடு இருக்கும்படி நாம் எவ்வளவு விரும்பினாலும் தேவ சித்தமே வெல்லும். அவர் தமது ஊழியத்தின் மூலமாக அநேகரை தொட்டார், நன்மை செய்தார், விடுவித்தார், குணமாக்கினார், தேவையுள்ளோருக்கு உதவினார். அவருடைய பிரிவு நமக்கு வேதனை அளித்தாலும் அவர் மூலம் உரைக்கப்பட்ட தேவ வார்த்தைகள் ஒருபோதும் மரிப்பதில்லை. To follow the footprints of Jesus and to live for him. We will follow this by a testimony from Brother Anbu and followed by Brother Charlie. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. என்னுடைய பேர் அன்பு. பிரதர் இறந்த பிறகு சாமுவேல் சுதாகர்கிட்ட போய் நிற்க சொல்ல, கர்த்தாவே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் என்று சொன்ன பொழுது அவர் எல்லாருக்கும் தீர்க்கதரிசனம் வார்த்தையை சொல்லி கொண்டிருந்தார். என்கிட்ட ஒரு சொல்ல, உன்னுடைய வீடு ஜப வீடாக மாறும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஆனால் அந்த நேரத்தில் எனக்கு வீடு இல்லை. ஆனால் ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன். அவர் சொன்ன வார்த்தையின்படி எனக்கு ஒரு நேர்த்தியாக வீடு கொடுத்தாரு. அந்த வீட்டில் சர்ச்சு அது ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு சொன்னால், பிரதருடைய வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தை தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை என்று நான் விசுவாசித்தேன். என்னுடைய விசுவாசத்தின்படி அது ஆனது. அது மட்டுமல்லாமல் பிரதர் என் மேலே ரொம்ப அன்பை வச்சுருந்தார். என்கிட்ட அடிக்கடிக்கு ரொம்ப பாசமாக நடந்துக்குவார். 2 months ஒன்ஸு வீட்டுக்கு வருவார். அவர் வீட்டுக்கு வர சொல்ல என்னோடய வீடு பிளெஸ்ஸிங்காக இருக்கும், ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். ஆனால் அவர் இல்லை. அவருடைய வார்த்தையை என்னோடு இன்று வரைக்கும் பேசி கொண்டிருப்பது நான் அறிவேன். காலையில் எழுந்துருன்னு டெய்லி சென்று மார்னிங் டிவோஷன் படிக்க சொல்ல அவருடைய வார்த்தை எப்பொழுதும் என் கூட பேசி கொண்டிருந்ததை நான் அறிந்திருக்கிறேன். அவர் இல்லை, ஆனாலும் அவருடைய வார்த்தை என்னோடு பேசிக்கிருந்த நான் அறிந்திருக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் எங்கே சமாதானம் நடத்தினாரோ அந்த ஊழியத்துக்கெல்லாம் நான் போயிட்டு வந்தேன். அது எனக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. இந்த தருணத்தை கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மகிமை உண்டாகுக. ஆமென். Brother Charlie will say a testimony now. Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். அங்கிளை பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவும் சொல்லிகிட்டு இருக்கலாம். ஒரே ஒரு காரியம் மட்டும் சொல்லணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. அந்த காரியம் நடக்கும்போது நாங்கள் ஒரு 10 பேர் மட்டும்தான் இருந்தோம். கொச்சினுக்கு சமாதான பெருவிழுக்காக போயிருந்தோம். அந்த சமாதான பெருவில் நடக்கும்போது கொச்சினில் பெரும் மழை, வண்டி ஓடலை, வெள்ளப்பெருக்கு, ஆறுகள் உடஞ்சிச்சு, ரோடு ஃபுல்லாக பிரிட்ஜு உடஞ்சிருக்கு, பஸ் ரூட் இல்லை, ட்ரெயினும் இல்லை.
ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் சமாதான பெருவிழா நடத்தணும். அநேகர் வந்து கொச்சினில் வந்து சமாதான பெருவிழா நடக்கக்கூடாது, நடத்தாதீங்க, இது நல்லது கிடையாது, அங்கே எல்லாமே வந்து சூழ்நிலை சரி கிடையாது, நீங்கள் போகாதீங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இருந்தாலும் அங்கிளுக்கு வந்து எப்பயுமே ஒரு ஊழியத்தில் ஒரு வாஞ்சை, அவர் ஊழியம் செய்கிறதுல வந்து அவருக்கு இருக்கிற வாஞ்சை கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது. அந்த கடைசி காலம் வரும், அவர் மூச்சு நிற்கிற வரலும் அந்த ஊழியம் செஞ்சார். கொச்சினில் நாங்கள் போகும்போது பயங்கரமான மழை, ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வந்து 2 ஃப்ளோருக்கு தண்ணி நிற்கிது. ஸோ நாங்கள் போக முடியாத சூழ்நிலை. நாங்கள் வந்து நாங்களும் ஒரு 3 பேர் வந்து இந்த திருச்சூரில் வந்து மாட்டிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அங்கே அந்த சமாதான பெருவிழா அன்னைக்கு தான் ஈவினிங் நடக்க போது. நாங்கள் ஒரு 2 மணிக்கு வந்து பிரயாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கோம். ஒரு 3 கிலோமீட்டர் நடந்தார். நான் வந்து சின்ன பையனாக இருக்கிறேன், அங்கிளுக்கு வந்து அந்த ஏஜில் கூட ஊழியம் செய்கிற வாஞ்சையை பற்றி நான் சொல்கிறேன். 6 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்து அப்போ வந்து அங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் உடஞ்சி கிடக்கு. அது இல்லாமல் அங்கேருந்து ஒரு பிரிட்ஜு உடஞ்சிருக்கு, நீங்கள் போக முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே அங்கேயும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு மிலிட்ரி டேங்கர் லாரி ஒன்று வந்தது. நாங்கள் யாருமே போகல, அவர் தனி மனிதனாக போய் டேங்கர் லாரியில் ஏறி, டேங்கர் லாரியிலேருந்து ஏறி போய் இறங்கி மெட்ரோ ட்ரெயின் பிடிச்சி கொச்சின் சிட்டிக்கு போய் சேர்ந்துட்டார். நாங்கள் யாருமே போய் சேரல. ஐயோ இவர் போயிட்டாரு. அவருக்கு என்னன்னா 5:30 மணிக்கு நம்ம வந்து சமாதான பெருவிழா ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். டைம்னா டைம் 5:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும், நான் போயே சேருவேன், நீங்கள் எல்லாம் நிதானமாக பின்னாடி வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனி மனிதனாகவே அந்த வெள்ளத்துலேயும் அந்த மிலிட்ரி வண்டி ஏறி, அந்த டேங்கர்லாம் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும், ஒரு 12 அடி ஹைட் இருக்கும், அதிலெல்லாம் ஏறவே முடியாது நம்மளால். அந்த அங்கிள் வந்து அந்த 12 அடி ஹைட்டு உள்ள அந்த டேங்கர் லாரி மேலே ஏறி அந்த போய் கரெக்டாக 5:30 மணிக்கு அங்கே போய் சேர்ந்து, நாங்கள் எல்லோரும் அங்கிள் போய் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளே நாங்களும் போய் சேர்ந்து சமாதான பெருவிழா அன்றைக்கி வந்து வெற்றிகரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நாங்கள் நினச்சோம் எதுக்குடா இவர் இந்த மலையிலும் வெயிலும் வந்து இவ்வளோ வாஞ்சியாக வரேன்னு பார்த்தா, அங்கே வந்த மக்கள் ஒவ்வொருத்தர் வந்து அழுது ஜெபிச்சாங்க, அழுது ஜெபிச்சாங்க. எங்களுக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சுது எதுக்கு நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு பிரயாசப்பட்டு வந்திருக்காரு ஆண்டவர். அந்த மாதிரி பேசியிருக்காரு அங்கிள் கூட. நாங்கள் அந்த சமாதான பெருவிழா நடத்துனது வந்து பெரும் ஆசீர்வாதமாக இருந்தது கொச்சினில். அப்பேற்பட்ட ஆசீர்வாதங்களால், அப்பேற்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்களால் அங்கிள் ஊழியம் செஞ்சுருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி அநேகமான ஊழியங்கள் செஞ்சுருக்காரு. இந்த சாட்சி வந்து ஒரே சிறு சாட்சி தான். நாங்கள் சமாதான பெருவிழா தொடக்கத்திலிருந்து முடிய வரலும் அங்கிள் கூட இருந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு ஊழியம் பார்த்துருக்கோம். அந்த ஊழியத்தில் ஒவ்வொரு சமயமும் சரி, தொடக்கம் வந்து அவர் எப்பயுமே ஊழியம்னா அது வந்து ஒரு பிக் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருவார். அதுக்கு டைம்னா டைம், ஃபங்க்ஷுவாலிட்டி, அதுக்கு எந்த காரியம் நடக்கணுமோ அந்த நோக்கத்துக்கு கரெக்டாக செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க. அதே மாதிரி ஆண்டவர் கொடுத்த ஊழியத்தை அவரும் வெற்றிகரமாக முடிச்சிருக்காருன்ற ஒரு விசுவாசத்தோடு இந்த சாட்சியை நான் இயேசுக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லிக்கிறேன். We'll have Sister Vermelin say a testimony as well. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்கள் பிள்ளைங்க எப்படி பாடினாங்க கொஞ்சம் கைத்தட்டி சொல்ல முடியுமா? தே ஆர் ஜஸ்ட், உண்மையாக சொல்லணுன்னா அவங்கெல்லாம் வெறும் ஸ்டார்டிங் ஏஜ் வந்து ஒரு 8 வயசு இருக்கும் லேருந்து 12-14 வயசு பிள்ளைங்க தான். ஓகேவா? அந்த பிள்ளைங்களை இந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் பண்ணது அண்ணனோட என்கரேஜ்மெண்ட் தான். எந்த விஷயமா இருந்தாலும், இந்த பீஸ் ஃபெஸ்டிவலில் கொயரை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் அப்படியே பிள்ளைங்க சுற்றிட்டு இருந்தாங்கன்னா, நீ போ, நீ ஏன் இங்கே உட்காந்துருக்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களையா ஃப்ரண்ட்டில் நிற்க வச்சுருவாங்க. பிள்ளைங்க ஃபுல்லாக நிற்பாங்க. எல்லாருக்கும் பாட்டு நல்லபடியாக தெரியும், எல்லாருமே பாடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அண்ணன் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு வந்து பிள்ளைங்கள்லாம் அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இவங்க சாப்பிடாம கூட ஒரு டீயோடையோ ஒரு காஃபியோடையோ அந்த 2 மணி ஆனாலும் அங்கே உட்காந்து அந்த பிள்ளைங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதை கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. அது மாத்திரம் இல்லை, ஆல்வின்சன் அங்கிள் சொன்ன மாதிரி மெமரி வேர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் சண்டே கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் கிட்ட கொடுத்தாங்க, நீங்கள்லாம் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி. அப்புறம் சண்டே கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தராக வந்து சரி பாவம் சின்ன பசங்க தப்பாக சொன்னாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் அழுப்புறதை தெரிஞ்ச உடனே அண்ணனே உட்காந்து அந்த பிள்ளைங்களை எழுத வச்சு அதை கரெக்ட் பண்ணி
கரெக்ட் பண்ண வாங்கி அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்லேருந்து அந்த பிள்ளைங்களை அவ்வளோ என்கரேஜ் பண்ணி நீ வசனத்தை படித்தேன்னா கண்டிப்பாக உலகத்தை ஜெயிக்கலாம். நீ வந்து +2 எக்ஸாம் பற்றி எனக்கு கவலையே கிடையாது. அண்ணன் நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது, 10th எழுதணும், அது பண்ணும், அதை பற்றிலாம் கவலை இல்லை. சங்கீதம் 119, 20 வசனம்னா 20 வசனம், 30 வசனம்னா 30 வசனம் மொத்தமாக படிச்சுட்டு வந்து சொல்லு. நான் அங்கிள் எக்ஸாம் இருக்குது, ஹாஃப் இயர்லி குவார்ட்டர்லி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் கவலையே பட மாட்டாங்க. நீங்கள் வந்து படித்து சொல்லணும். அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான என்கரேஜர். எங்களுக்கு பர்சனலாக எங்களுக்கு அங்கிளை தெரியும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 6 years 2014 May 9th தான் ஃபஸ்ட்டு என் ஹஸ்பண்ட் அங்கிளில் போய் பார்க்க போனாங்க. 2000 அந்த வருஷம் May 11th தான் நாங்கள் சாட்டர்டே ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரில் மீட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அங்கே தான் எங்களுடைய ஜேர்னி ஆரம்பிச்சது அண்ணனோட. நடுவில் என்னுடைய 3rd டாட்டருக்கு வந்து காலில் பிரச்சனை வந்துருச்சு. அவளால் நடக்க முடியல, 2 சர்ஜரி பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. அங்கிள் வந்து சர்ச்சுக்கு வந்து ப்ரேயர் பண்ணிட்டு போவாங்க. ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த பிள்ளைய பற்றி விசாரிக்கிறதா இருக்கட்டும், எங்களுக்காக அழுது ஜெபிக்கிறதா இருக்கட்டும், எல்லா விதத்துலேயுமே வந்து எங்களுடைய சொந்த சகோதரனா சொந்த தகப்பனாக இருந்து எங்களுக்காக அவ்வளோ எங்கள் கூட இருந்தாங்க. அதே மாதிரி ஆனால் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அவங்கள பீட் பண்ணுறதுக்கு யாராலையும் முடியாது. எங்கே போனாலும் நம்ம சும்மா போனாலும் சரி, இல்லை எங்கேயாவது வெளியே போகணுன்னாலும் சரி, எல்லாருமே திருப்தியாக சாப்பிடணும். எல்லாருமே அந்த விசாரிப்பு வந்து உண்மையாகவே ரொம்ப கஷ்டம். தனக்கு இல்லைனாலும் அடுத்தவங்க வந்து திருப்தியாக இருக்கணும், திருப்தியாக சாப்பிடணும். சாட்சி சொல்லணுன்னா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொருத்தரையும் பேர் சொல்லி விசாரிக்கிறதுலேருந்து பார்க்குறதுலேருந்து எல்லாமே அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஹீ இஸ் அ விஷனரி, ஹீ இஸ் அன் என்கரேஜர், ஹீ இஸ் அ வெரி ஹம்பிள் பர்சன் அண்ட் ஹீ லவ்ட் அஸ் அன்கண்டிஷ்னலி. இந்த உலகத்தில் வந்து இஃப் கைண்ட் ஆஃப் லவ், பிகாஸ் கைண்ட் ஆஃப் லவ், நோ மேட்டர் கைண்ட் ஆஃப் லவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இஃப்னா நீ எனக்கு இதை தந்தனா நான் உன்னை நேசிக்கிறேன், நீ இதை எனக்கு செஞ்சனா நான் உனக்கு நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு. பிகாஸ் கைண்ட் ஆஃப் லவ்னா நீ எனக்கு மகளாக இருக்கிறதுனால நான் உன்னை நேசிக்கிறேன், நீங்கள் என்னுடைய தகப்பனாக இருக்கிறதுக்குனால நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு. பட் நோ மேட்டர் கைண்ட் ஆஃப் லவ் இஸ் காட்ஸ் லவ். நீ எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தாலும் சரி, நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்னு கர்த்தர் நம்மளுக்கு காமிச்சார். அந்த நேசத்தில் தான் நம்ம வந்து ரட்சிக்கப்படுறோம். அதை வந்து ஒரு மனுஷனில் நான் அண்ணன்கிட்ட பார்த்தேன். அதை நம்ம டார்ச் பேரராக இன்னும் நம்ம நிறைய பேருக்கு காமிப்போம். அந்த அன்பை தான் நம்ம காமிக்கணுமே தவிர, நம்ம இந்த பிள்ளைங்க எப்படி கர்த்தருடைய வார்த்தையில் வளர்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி நம்மளும் இன்னும் நிறைய பிள்ளைங்களை கர்த்தருடைய வார்த்தையில் வளர்ப்போம். அண்ணனோட ட்ரீம், லெட்ஸ் கேரி ஆன். தேங்க்யூ. இவ்வளோ பொறுமையாக இவ்வளோ நேரம் எல்லாரும் உட்காந்து இங்கே நடந்த எல்லாத்தையும் கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. கடைசி வரைக்கும் இருந்து இன்றைக்கி நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிட்டு போகணுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். It's time for listening to the Word of God. We're going to listen to the sermon by Reverend Dr. J. Samuel Sudhakar. And as we watch this video, let's make sure that we prepare our hearts to listen to the Word of God. இன்று கூட மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 31 வசனம் முதற்கொண்டு நாம் 34 வரை வாசிக்க கேட்போம். Matthew's Gospel, chapter 6, verses starting from 31 onwards. ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம், எண்ணத்தை குடிப்போம், எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள். இவைகளையெல்லாம் அஞ்ஞானிகள் நாடி தேடுகிறார்கள். இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் என்று உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். ஆகையால் நாளைக்காக கவலைப்படாதிருங்கள், நாளைய தினம் தன்னுடையவர்களுக்காக கவலைப்படும். அந்தந்த நாளுக்கு அதின் பாடு போதும். ஒவ்வொரு நாளுக்கு கர்த்தர் பாடுகளை நியமித்திருக்கிறார். நாம் அன்றன்றுக்குரிய பாடுகளை நாம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே மேற்கொண்டால் கர்த்தர் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிறார். அந்தந்த நாளுக்கான பாடுகளே அதிகமாக இருக்கிற நேரத்திலே நாம் நாளை தினத்துக்காக, நாளை மறுநாளுக்காக
அடுத்த வருஷத்துக்காக நான் 20 வருஷத்துக்கு பிறகு எப்படி இருக்க போகிறேன், என் முதிர் வயதில் யாரா பார்த்துப்பாங்களா, நான் சிக்காயிட்டா என்ன பார்த்துப்பாங்களா, எனக்கு COVID-19 வந்துச்சுன்னா என்ன பார்த்துப்பாங்களா, எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும், எந்த ஆம்புலன்ஸ் வரும், எந்த பெட்டில் இருக்கும், எத்தனையோ கவலைகளோடு கூட இன்று நீங்கள் காத்து கொண்டிருக்கீங்க. இந்த செய்திக்குள்ளாக நீங்கள் வந்து கொண்டிருக்கீங்க. அன்பு பிள்ளைகளே, வேதம் சொல்லுகிறது இதையெல்லாம் அஞ்ஞானிகள் தான், உலகத்தில் உள்ள மக்கள் தான் இதை குறித்து கவலைப்படுவாங்களே தவிர நீங்க ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகள். கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். தம்முடைய பரிசுத்த வெளியேற பெற்ற ரத்தத்தினாலே உங்களை கழுவெடுத்திருக்கிறார். ஆகையினாலே நீங்க யோசிப்பதெல்லாம் கர்த்தர் என்னை கொண்டு என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறார், கர்த்தர் எனக்கு ஜீவனை கொடுத்தாரே, பாவ சேற்றிலிருந்து நான் தப்பித்து கொண்டேன், என் பாவங்களை கர்த்தர் கழுவி இருக்கிறார், தாமரம் போல இருந்த என் பாவங்களை கர்த்தர் வெண்மையாக்கி இருக்கிறார், நான் இப்பொழுது இயேசுவுக்காக ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். My dear children of God, we have sinned against God. So much of sins, so much of weaknesses. But when you cried, the Lord, forgive your sins through His precious blood, and said, you are forgiven. Sin no more. I have forgiven you through my blood, because I have purchased you in my name through my blood. Hitherto you belong to me. இனி நீ எனக்குரியவன். ஆகையினால் இனி நீ என்னை பின்பற்றி வா. Hitherto you have to seek God's kingdom first. இனிமேல் நீ கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை நீ தேட வேண்டும், கர்த்தருடைய நீதியை தேட வேண்டும். அப்படி தேடினால் உனக்கு உலக பிரகாரமான காரியங்கள் என்னவா இருந்தாலும் அதெல்லாம் நான் கூட கொடுப்பேன். எவ்வளவு நல்ல வாக்குத்தத்தம். My dear son, daughter of God, I have forgiven your sins. If you seek God first with your whole heart, whole mind, soul, I have forgiven you. All these things, all your needs will be added unto you. The need of the hour is to seek God's kingdom first. இந்த காலகட்டத்திலே காலத்துக்கான செய்தி என்னவென்றால், தேவ ராஜ்யத்தை தேடுங்கள், அவருடைய நீதியை தேடுங்கள். உங்கள் தேவைகளை கர்த்தர் சந்திக்க வல்லவராக இருக்கிறார். அவரை நீங்கள் தேடும் பொழுது கண்டடைவீர்கள். When you seek God, you shall find Him. You have to find Him because He is your bridegroom. அவரை நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவர் உங்களுடைய நம்முடைய மணவாளன். நமக்காக அவர் வரப்போகிறார். மணவாளன் தம்முடைய மணவாட்டிக்காக வரப்போகிறார். ஆனால் மணவாட்டி ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். மணவாளனுக்கு ஏற்ற நீதியை தேட வேண்டும். God is going to come for His bride. What is the duty of the bride? Bride has to satisfy the desires of her husband, of the bridegroom. நீங்க மணவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மன விருப்பத்தின்படி செய்ய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்க மணவாளன் வாஞ்சிக்கிறார். Today, are you worried about the world, your needs, your tomorrow, day after tomorrow, your future? So many problems. Thrash it and bring all those sayings of Satan under the direct subjection of the Holy Ghost and say, these are the doubts I have, but I crush it in the name of Lord Jesus Christ through thy blood, and I look unto thee. I will seek thy kingdom first. What is the meaning of that? Obeying what God says, following what God says, pleasing God every day, not compromising with the world, but reading the word of God every day, praying to the Lord every day, examining your heart, cleansing your lives, purifying yourself, and waiting for the arrival of the bridegroom in the midair, anytime he may come. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யம்,
நீதியும் தேடுங்கள் என்று சொல்வதற்கு அர்த்தம் என்ன? நீங்க முதல் அன்பை இயேசு அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி நீங்க கேட்க வேண்டும். அவருடைய மனதை நீங்க புண்படுத்தக்கூடாது. உலக பிரகாரமான காரியங்களை விட்டு நீங்க விலக வேண்டும். அவரை நோக்கி நீங்க இறுக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். அவர் சித்தம் எதுவோ அதை செய்ய வேண்டும். அவருக்கு பிடிக்காத காரியங்களை விட்டு விலக வேண்டும். அவர் வரப்போகிறார். அதையே நினைத்து கொண்டு அவருடைய நாட்கள் நாம் ஓட வேண்டும். முதலாவது தேவ ராஜ்யத்தை நாம் தேட வேண்டும். நாளைய தினம் என்னதென்று கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். He knows what is tomorrow. What is your need for tomorrow or day after tomorrow? God cares for you. Jesus cares for you. He says, with the very hairs of your head are numbered. ஒரு நாள் நமக்கு அறியாமலே எவ்வளவு முடிகள் கொட்டப்படுகின்றன. இயேசு சொல்கிறாரு, உன் தலையில் உள்ள உன்னுடைய முடியெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. அவர் சித்தம் இல்லாம ஒரு முடி கூட தரையில விழுவதில்லை என்று கர்த்தர் பறைசாற்றியிருக்கிறார். தேவனுடைய அன்பு அவ்வளவு பெரியதாய் காணப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நாளுக்கான கிருபையை கேளுங்க. அதான் ஆண்டவர் சொன்னார் தம்முடைய ஜெபத்தில், give us this day of deliverance. ஆண்டவரே, அந்தன்றுக்குரிய கிருபை எங்களுக்கு தாங்கப்பா. give us grace for single day. அதிகாலை எழுந்தவுடன், ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறட்டும். ஆண்டவரே உம்முடைய தயவு நிறைவேறட்டும். உம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்ட நான் வந்திருக்கிறேன். என் சித்தம் இல்லை, உம்முடைய சித்தம். இன்று நான் கடந்து போகிற பாதை நீர் அறிந்திருக்கீங்க. என்னை சுற்றிலும் கடன் இருக்கிறது, பிரச்சனை இருக்கு. நான் எல்லாமே தெரிந்தது உம்முடைய கருத்தில் கொடுக்கிறேன். நீங்க ஹேண்டில் பண்ணுங்கப்பா. எல்லாம் மூட்டை கட்டி உங்களுடைய பாதத்தில் நான் வைக்கிறேன். நீங்க பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுங்க. ஒவ்வொரு நாளுக்கான தீமைகள் அதிகம். எல்லா தீமைகளும் பண்டல் கட்டி உங்களுடைய கருத்தை கொடுக்கிறேன். நானோ சிலுவை பிடித்துக் கொண்டு ஓட்டத்தை ஓடுவேன். சுவாமி, I will take up the cross and follow Jesus. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. அவர் நோக்கி நாம் பொறுப்போமா? கர்த்தர் கிருபை நம்மை தாங்கி நடத்துவதாக. என்னை மறவா இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். சொல்லுவோமா? என்னை மறவா இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். என்னை முற்றுமோ ஒப்புவித்தேனே, ஏற்று என்றும் நடத்துவீரே, ஸ்தோத்திரம். எப்படியாயினும் வருகையிலே ஏழை என்னை சேர்த்திடுமே. எப்படியாயினும் வருகையிலே ஏழை என்னை சேர்த்திடுமே. என்னை மறவா இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். ஜெபிக்கலாமா? அன்பு சுவாமி, உம்முடைய சத்தியத்தை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தின கிருபைக்காக நன்றி. எத்தனையோ முறை, 1000 முறை பிள்ளைகளை கேட்டிருப்பாங்க. இருந்தாலும் இதே உடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்ற தீர்மானத்துடன் இரவில் பேசியிருக்கீங்க. அநேகர் கவலையோடு இருக்கிறாங்க. கோவிட் வந்துடுமா, செத்துடுவேனா, என் பிள்ளைகள் அநாகத்தை விட்டு விடுவேனா, என் மனைவி விதவையாயிடுவாளா, என் கணவர் என்னை இழந்து விடுவாரோ, என்ன பண்ணுவது தெரியல. பயம் 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 பயம். Fear of the city, fear over our country. What is going to happen? Will I die? I'm having symptoms of COVID-19. What is going to happen to my husband, my wife when I die? What is going to happen to my children when they die? So many tensions, so many problems. Today, Father, I bring your children to your feet. Only one thing we should be worried. We should be worried about the arrival of the bridegroom and our preparation to meet thee. நாங்கள் கவலைப்படுவதெல்லாம் ஒரே ஒரு காரியம்தான். நீங்கள் வரும்பொழுது உடைய பரிசுத்த வருகையிலே நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். அதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கணும். அதற்கு நாங்கள் உற்சாகத்தோடு வரவேற்கணும். எக்கால துணி வானத்தை துணிக்கும் பொழுது நாங்கள் சரீரம் மறுரூபமாக்கப்பட்டு ஆவிக்குரிய சரீரம் பெற்று மோடு கூட என்றென்றும் அரசால பரலோக ராஜ்யத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். Father, when we hear the trumpet call, we should put on immortality and we should
conquer this body of sin and be taken away to be with thee forever. This is our only wish. இதுதான் எங்களுக்கு ஒரே ஒரு காரியம். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுகிறோம். We seek God's kingdom first, that we should be taken up in rapture. வரிகளை எடுத்துக்கொள்ளப்படணும், அதுதான் எங்களுக்கு முக்கியம். அப்படியே செய்வீராக. சத்துருவின் ஜெயத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஆசீர்வாதங்கள் வாக்குத்தத்தம் உரிமையாக்கிக் கொண்டு இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. Message that we heard. Now it's time for us to listen to our pastor Bustin. He will talk to us. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the Lord's holy name. நாம் அனைவருமே ஒரு கனத்த இருதயத்தோடு இந்த இடத்துல அமர்ந்திருக்கிறோம். We are all seated here with a heavy heart. உண்மையாகவே நம்முடைய அன்பு போதகருடைய இழப்பு ஈடு செய்ய முடியாத ஒரு இழப்பு. Truly the loss of our dear pastor is an irreparable loss. ஆனாலும் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு மகிமை நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார். Nevertheless, God has given us a glorious hope. இந்த உலகத்திலே நாம் சந்திக்கிற மரணம் நமக்கு முடிவு அல்ல, அது என்றென்றைக்கும் நம்முடைய பரமபிதாவோடு நாம் தங்குவதற்கு கடந்து செல்லுகிற வாசல். The death that we experience in this world, it doesn't mean that life ends there. It's the pathway, it's a doorway that helps us to meet our Heavenly Father. கடந்த சில நாட்களாக அநேகரோடு அன்பான நம்முடைய போதகரை குறித்து பேசுவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. For the last few days, I had the opportunity to speak about a dear pastor with many people. ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலுமே அவர் உண்டு பண்ணின அந்த மாற்றம் அல்லது அவராலே கிடைத்த ஆசீர்வாதங்கள் ஏராளமாக இருந்ததை என்னால் கண்டுகொள்ள முடிந்தது. I was able to discover that the transformation or the blessings or the impact that he had made in the lives of people was plenty. இயேசு சொன்னார், என்னை விசுவாசிக்கிறவனுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும். Jesus said that the one who believes, the streams of living waters will flow from his bowels. அவராலே தொடப்பட்ட ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ்வான் என்பதற்கு நல்ல ஒரு உதாரணமாக திகழ்ந்தவர் நம்முடைய போதகர். Our dear pastor was an example as to how a person who is touched by Jesus Christ would live on this earth. ஆரம்பத்திலே அநேகர் சொன்னார்கள், he was a great visionary. In the beginning, many people said that he was a great visionary. அவருக்கு தரிசனங்கள் ஏராளம் இருந்தது. He had many visions. அவர் அந்த தரிசனங்களை எப்படியாயிலும் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று மிக தீவிரமாக செயல்பட்டார். Somehow he acted very fervently to fulfill all the visions that he had. ஏறக்குறைய 13 ஆண்டுகள் அவரோடு பயணிக்கிற நல்ல அனுபவத்தை கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்தார். God gave me the opportunity to travel with him for about 13 good long years. தரிசனங்களை உள்ளடக்கி இருந்த மனிதர். And he was a man who had a lot of visions. மாத்திரமல்ல அந்த தரிசனங்களை எப்படியாகிலும் செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதிலே தீவிரம் காட்டினார். Not only that, he worked very fervently to fulfill the visions that he had. அதை நோக்கி அவருடைய பயணம் இருந்தது. And his journey was towards that. இன்றைக்கு அந்த தரிசனங்கள் ஒருவேளை மங்கி போனது போல அல்லது மரித்து போனது போல நமக்கு தோன்றலாம். Today it may appear as though those visions are becoming dim or disappearing. ஒரு நாளும் தேவன் ஒரு நபருக்கு கொடுத்த தரிசனம் மங்கி போவது இல்லை, மடிந்து போவது இல்லை, மக்கி போவது இல்லை. But you must understand that the visions that God gave to a person, it never dies, it never disappears, or does it become dim. ஒருவேளை அந்த தரிசனத்தை பெற்ற நபர் மனிதர் மரிக்கலாம். Maybe the person who received the vision, he may expire. எதற்கு ஒரு நபருக்கு தேவன் தரிசனத்தை கொடுக்கிறார்? Why does God give a visions to a person? அந்த குறிப்பிட்ட மனிதனை பிரபலப்படுத்துவதற்கு, பெருமைப்படுத்துவதற்கு அல்ல. Not to make a particular person popular or famous. நம்முடைய சித்தத்தை இந்த பூமியிலே நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஒரு மனிதனை தெரிந்து கொள்கிறார், அந்த தரிசனத்தை கொடுக்கிறார். God chooses a person to fulfill his will. That's why he gives a vision also to him. அவருடைய தரிசனம் தொடர்ந்து தலைமுறையாக கடந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறது. His vision continues generation after generation. எப்பொழுதெல்லாம் வாழ்க்கையில குழப்பங்கள் வருகிறதோ, பிரச்சனைகள் வருகிறதோ, அல்லது அடுத்த அடி எடுத்து வைக்க முடியாத ஒரு நிலைமை வருகிறதோ, அப்பொழுதெல்லாம் தேவன் தம்முடைய தரிசனத்தை
உறுதிப்படுத்தும்படி வார்த்தையை கொடுக்கிறார். Whenever a person faces obstacles, difficulties, challenges, confusion in his life, God gives a word which confirms the vision that is given to him. நீங்கள் ஆபகுக் 2வது அதிகாரத்திலே வாசிப்பீர்களானால், if you read in Habakkuk chapter 2, அங்கே தேசத்திலே பயங்கரமான பிரச்சனை. There was a big problem in the nation. என்ன செய்வது அல்லது நம்பிக்கைக்கு ஏதுவில்லாத ஒரு சூழ்நிலை. And it was a situation where people almost had no hopes. இந்த ஆபகுக் தீர்க்கதரிசிக்கு தேவன் ஒரு காரியத்தை திட்டமாய் சொன்னார். God makes it very clear to this prophet Habakkuk. 2-3 வசனங்கள், 2வது அதிகாரம் 2-3 ஆகிய வசனங்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே நன்கு தெரிந்த வசனம். And we know the verses, chapter 2 verses 2 and 3. அப்பொழுது கர்த்தர் எனக்கு பிரதியுத்தரமாக, நீ தரிசனத்தை எழுதி அதை கடந்தோடுகிறவன் வாசிக்கும்படி பலகைகளிலே தீர்க்கமாக வரை, குறித்த காலத்துக்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, முடிவிலே அது விளங்கும், அது பொய் சொல்லாது, அது தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு, அது நிச்சயமாய் வரும், அது தாமதிப்பது இல்லை. இந்த வசனம் எல்லாருக்குமே நன்கு தெரியும். And we know this verse very well. அதை வேறொரு மொழிபெயர்ப்பு சொல்லும் பொழுது சொல்கிறது, and another translation puts it this way, கர்த்தர் எனக்கு என்ன பதில் சொல்லுவாரோ, என்னுடைய குறைகளை நான் அவரிடத்தில் சொல்லும் பொழுது, என்னுடைய ஏக்கங்களை சொல்லும் பொழுது அவருக்கு என்ன பதில் சொல்லுவாரோ என்று கவனிக்கும்படி காவற் கோபுரத்தில் ஏறினேன். And I climbed into the watchtower to understand what God will tell me. ஆண்டவர் சொன்னாரு, God said, நான் என்ன பதில் சொல்றேனோ அதை பலகையில எழுதுன்னு தமிழ்ல போட்டிருக்கு, ஆனால் அந்த மொழிபெயர்ப்பு சொல்கிறது பெரிய பில்போர்டுல எழுது. But that translation says it's not on a board, it has to be written on a billboard. இந்த பிரச்சனையோடு ஓடுகிறவன், இழப்பை எண்ணி தவிக்கிறவன், அதை பார்த்தும் பார்க்காதது போல சென்று விடக் கூடாது, எனவே பெரிய விளம்பர பலகையில எழுது. So that anyone can read at a glance and rush and tell to others, write it in a very big billboard. இந்த நம்பிக்கையின் செய்தி அவன் மற்றவனுக்கு போய் சொல்லட்டும். And he should go and announce this message of hope to others. என்ன நம்பிக்கையின் செய்தி? What is that message of hope? நான் இப்ப சொன்ன திட்டங்கள் ஒருவேளை இப்பொழுது நடக்காமல் இருக்கலாம். But the things that I plan won't happen right away. மெதுவா நடக்கும். It may happen slowly. உறுதியாய் நடக்கும். Steadily. நிச்சயமா நடக்கும். Surely. அந்த குறிப்பிட்ட நேரம் வரும் பொழுது தரிசனம் நிறைவேறும். That when the time approaches, the vision will be fulfilled. பார்ப்பதற்கு கொஞ்சம் மெதுவா இருக்கிறது போல தோன்றலாம். It may seem that it is happening slowly. ஆனாலும் கவலைப்படாத. But do not despair. நிச்சயம் நிறைவேறும். These things will surely come to pass. கொஞ்சம் பொறுமையா இரு. Just be patient. நான் குறித்த நாளுக்கு ஒரு நாள் கூட தவறாது. They will not be overdue even a single day. இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை. I received a great hope when I read this verse. என்ன நம்பிக்கை? What hope? தேவன் ஒரு நபருக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுப்பாரே, ஆனால் if God gives a vision to a person, அதை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவார். Certainly he will make it come to pass. இந்த ஆபகுக்கை பாருங்கள். Look at this Habakkuk. அவன் தேவனுக்காக ஏதாவது ஒன்று செய்யணும்லாம் நினைக்கல. It's not that he wanted to, he has never had a vision to do something for the Lord. தேவன் என்ன சொல்றாரோ அதை செய்யும்படியாக விரும்பினார். He wanted to do what the Lord tells him to do. இன்றைக்கு अनेक ஊழியர்கள் உண்டு, தேவ பிள்ளைகள் உண்டு, தேவனுக்காக எதையாவது செய்யணும். Today there are many servants, many children of God who want to do something for the Lord. நல்லதுதான். It's good. ஆனால் அதை விட உயர்ந்த ஒரு நிலைமை இருக்குது. But there is a higher level than that. தேவன் என்ன சொல்றாரோ அதை செய்யணும். Doing what God tells you to do. அன்பான நம்முடைய போதகர் அதை தான் செய்தார். Our dear pastor did only that. அதை செய்தார். Only that. அவருடைய தரிசனங்களை நிறைவேற்றுகிற பொறுப்பு நமக்கு உண்டு. And we have the responsibility of fulfilling those visions. இன்றைக்கு தி வேர்ட் சாங்சுவரி, வார்த்தையின் வாசஸ்தலத்திலே நாம் அந்த பணியை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து செல்கிறோம். Today we are carrying over those responsibilities in word sanctuary church. சகோதரி சொன்னது போல சிறு பிள்ளைகள் எப்படியோகிலும் அவர்கள் ஊழியர்களாக மாற வேண்டும் என்பதிலே வைராக்கியமாக இருந்தார். Especially he was very zealous that children, all the children should come out to be the servants of God. வசனங்களாக அல்ல, புத்தகங்களாக அவர்கள் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டும் என்பதிலே வைராக்கியமாக இருந்தார். He was very zealous that not verses but they should memorize Bible books. அவர்கள் வார்த்தையிலே வளர வேண்டும் என்று வாஞ்சியாக இருந்தார். He was very keen that they should grow in the word of God. இன்றைக்கு வார்த்தையின் வாசஸ்தலத்திலே அதே பணியை தான் முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். Today we are carrying out the same work in word sanctuary church. அவரோடு இணைந்து பயணித்த अनेक தேவ பிள்ளைகள் உண்டு. And there are those who I mean, we have many children of God who worked, who journeyed with him. தரிசனங்களை பெற்றவர் மறைந்திருக்கலாம்.
One who received the vision, he may have left us. தரிசனங்களை சுமந்து செல்லும் பொறுப்பு நமக்கு உண்டு. But we have the responsibility of carrying those visions. தேவன் அதை குறித்து நம்மிடத்திலே கணக்கு கேட்பார். God will definitely seek an account from us. நாம் நிச்சயம் நிறைவேற்றியே ஆக வேண்டும். We have to fulfill it. வார்த்தையின் வாசஸ்தலத்திலே குறிப்பாக இன்னொரு தரிசனமும் அவருக்கு இருந்த தரிசனம் சபைகள் நிறுவ வேண்டும் என்பது. And in word sanctuary we are fulfilling another vision of him. It is establishing churches. நீங்க ஒருவேளை கேட்கலாம், உங்களுக்கே இடம் இருக்குதா அப்படின்ட்டு. And you may ask, are you having a place for yourself? நம்முடைய போதகர் பாக்கெட்ல 100 ரூபாய் இல்லாதப்ப அவர் போய் 14 கோடிக்கு இடத்தை பார்த்துட்டு இருந்தார். And when our pastor, when he never even had 100 rupees in his pocket, he looked out for a place whose worth was 14 crores. நம்மை அழைத்த தேவன் பெரியவர். The God who called us is a big God. இப்பொழுது வார்த்தையின் வாசஸ்தலம் திருச்சபை நடத்தி வருகிறோம். And today we are running Word Sanctuary Church. யூசுத்துக்கு எதிரே இருக்கிற இக்ஸா சென்டர்ல ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலையில் இப்பொழுது 2 ஆராதனையாக நடத்துகிறோம். பொதுவாக நாம் காலையில் 8 மணியிலிருந்து 10 மணி வரை அதை நடத்துகிறோம். In Ixa Center it happens. Usually it is 8 to 10, but now we are doing it as 2 services. The Word Sanctuary என்கிற அந்த யூடியூப் சேனலிலே தொடர்ந்து நம்முடைய இந்த லாக்டவுன் நாட்களிலே நம்முடைய ஆராதனைகளை ஒளிபரப்ப கர்த்தர் உதவி செய்தார். Even during the lockdown days, Lord help us to telecast our channels live in our Word Sanctuary YouTube channel. Facebookலும் கூட The Word Sanctuary Family Church என்கிற பெயரிலே அதை ஒளிபரப்ப செய்தார். We have a Facebook account, Word Sanctuary Family Church. We were able to telecast in that also. தொடர்ந்து அவருடைய தரிசனங்கள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்பதை குறித்து பாரத்தோடு நீங்கள் யாவரும் ஜெபிக்கும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். I earnestly plead that you pray fervently that the visions of a dear pastor should get fulfilled this week. இந்த நல்ல பணிக்கென்று தங்களுடைய கரங்களை இணைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் இந்த வேளையில நன்றியை சொல்லிக் கொள்கிறேன். Praise be to the name of the Lord. It's been a year since our beloved Pastor Sam Sudhakar has left us and gone to be with the Lord. It's been a very tedious year because of this pandemic. He was always our source of comfort, our prayer warrior, always praying for us. It just feels like yesterday he left us. It's very disheartening to know that he's no longer there with us. But we all know that he's in a better place at the moment, a very happy, a place which is filled with happiness and joy. The fights that he had here, he had to attend calls every night, because I remember myself that I used to call him at late and odd hours whenever I used to have problems. And he used to carry all those burdens. Now I'm happy that he's in a better place without any burdens, without any thinking, without any thoughts. But we definitely miss him, especially him being my spiritual father. He was the one who actually got me closer to the Lord. He was the one who pushed me in front of the church meetings and everything, and he wanted me to lead the church at times. He wanted me to come and give my testimonies. We definitely miss him. In person, he was very humble, a very kind-hearted person. The entire church and the congregation would be knowing about that. Official man, a self-made man who stood for the Lord, who fought the fight for people, for the kingdom of the Lord. There's a lot of things to tell about him, but let us not be sad at this particular point of time. Let us rejoice, for he is with the Lord, and taking his principles, we believe that we'll be with him one day and meet our Savior. That is our final goal. That is what our pastor has always taught us. Praise be to the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I praise God for giving me this opportunity to talk about my association with Brother Samuel Sudhakar. Annan Samuel Sudhakar was a spiritual father to me, a very wonderful brother. Truly today I miss him a lot. I miss his prayers, and it is heartbreaking that he is not amidst us. But God used him mightily in my personal life and in my family. God healed us of many problems and delivered us and established us because of his prayers. In the year 2011, I went through very severe depression, and I had severe bleeding, and also the enemy was attacking me from every side. I went through severe troubles. I didn't know if I would come out of it alive. But at that time, Brother Sudhakar was a solid support to me. He was a pillar of strength. God truly used him mightily, and his prayers were so powerful. Whenever I had a problem, in the nights I couldn't sleep. The attack of the enemy was truly horrible. And at those times, I used to call brother at 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock,
anytime, at night, and brother used to pray for me immediately. And then he used to tell me to go put the prayer oil in the water and drink it. And he used to tell me, you'll be fit as a fiddle. God heard every one of those prayers. I tided over all those situations because, first, because of the Holy Spirit. Second, because of the prayers of Brother Sudhakar. I really thank God for him. And God delivered me slowly but surely out of my problems. When I was bleeding very badly, Brother Sudhakar, I tried to contact Brother Sudhakar, but I couldn't get through the line. I thought I had to be admitted in the hospital, it was so bad. And when I was about to call the doctor, then Brother Sudhakar again called me and he prayed for me. Instantly God healed me. He used the same incident in the Bible where the Lord healed the woman with the issue of blood. And the same Lord touched me and healed me that very instant. And I felt in my body the same power that was felt by that woman in 2000 years back. It was really a miracle. Really a miracle. And slowly but surely God healed me of that problem too because of the prayers of my dear Brother Sudhakar. I thank and praise God for him. I thank and pray. I really don't know what I would have done without him. God really kept him as a strength to me. And not only that, as I started giving for the ministry, God started to bless me personally. Whatever was my need, God immediately supplied that need and enriched my life in every way. Thank you, Lord. I praise and thank God for his miracles and blessings. God, and also in the year 2013, I think somewhere around February or something, brother prophesied and said that God will give me a new car. Within 3 months, I got a brand new, beautiful Nissan Sunny car, which I am still using. Brother was the first one who prayed for it. I thank God for all those blessings that God gave me through this ministry and through Brother Sudhakar. And also, my sister had come down in the year 2011 and she was going through a lot of personal problems and problems in her family. At that time, I took her to see Brother Sudhakar and brother prayed over her and he said, you will get another child. We were so shocked because she was not at all in a position, and also she was in her 30s, mid-30s, and as prophesied by brother, she conceived for the second time. She got another girl child in the year 2013 who's nearly 9.5 years younger to the first daughter. So God really did great things. Brother has been a great blessing to me and to this family. How many times whenever I called him and told him to pray for somebody in my family, my husband or somebody who needed healing, he prayed with such burden. And even sometime in the midst of June last year, even before he was going to be admitted in the hospital, we didn't know that, but nor did he. But God heard his prayers for my husband and healed him too. God has done great miracles through this ministry, and I praise and thank God for making brother a blessing not only to me, but many people like me. And praise be to Jesus. I give all honor, glory and praise to Jesus Christ and the divine Holy Spirit. I am Desingarajan from Ooty. I am the classmate of Dr. Samuel Sudhakar during 79-82 in Madras Christian College. After 25 years, we had the opportunity to meet during 2007 during our old students meet. Sam was so happy to meet all of us. Such a wonderful person, a leader, a preacher, whatnot. We all miss you, Sam. And personally, I've been talking with him all these years that a sudden death made each and every one of us very, very, very sad. And we all miss you, Sam. நம்ம ஜெபிப்போமா? எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாம். கிருபையில் நல்ல ஆண்டவரே, நாங்களுமே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். எங்களுக்கு முன்பதாக நல்ல அடிச்சுவடுகளை வைத்து போன அன்பான தேவதாசன் ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜே சாமுவேல் சுதாகர் அவர்களுக்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் ஐயா. அவருடைய வாழ்க்கைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, தொடர்ந்து வார்த்தையின் வாசஸ்தலம் ஊழியத்திலே ஆண்டவரே, நம்முடைய வார்த்தை தேசங்களுக்கு கொண்டு செல்லுகிற ஒரு கிருபையை தந்தருளி வழி நடத்துவீராக. இன்றைக்கும் ஆண்டவரே, அன்பான சகோதரர் மூலமாக ஆசீர்வாதங்களை பெற்று கொண்டவர்கள் நன்றி கடன் செலுத்தும்படி
அவருடைய வாழ்க்கைக்காக உம்மை துதிக்கும்படி இங்கே கூடி வந்தார்களே, அநேகர் நேரலையில் இதை பார்க்கிறார்களே, அவர்கள் யாவருக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே உம்முடைய வார்த்தையின் வல்லமை அவர்கள் நோக்கி கடந்து செல்லட்டும். ஆண்டவரை ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் பத்திரமாய் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். இந்த கூட்டத்தை ஆசீர்வாதமாய் நடத்தி முடிக்க ஒத்துழைப்பு கொடுத்த ஒவ்வொருவர் மேலும் உடைய கரம் இருக்கட்டும். ஆண்டவரே, இதற்கென்று உதவின ஒவ்வொருவரும் உடைய கரம் இருக்கட்டும் ஐயா. கர்த்தர் ஆசீர்வதியும். ஒவ்வொருவரையும் பத்திரமாய் அவருடைய வீடுகளுக்கு அழைத்து செல்லும். இந்த வாரத்திலே அவருடைய பணியை முழு உற்சாகத்தோடு செய்வதற்கு கர்த்தர் கிருபை பாராட்டுவீராக. எங்களை முழுவதுமாக உடைய சமூகத்திலே அர்ப்பணிக்கிறோம். வந்திருக்கிற தேவ ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் நன்றி சொல்லுகிறோம். அவருடைய சபைகள் வளர்ந்து பெருகட்டும் ஐயா. நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து நம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்ட எங்கள் ஒவ்வொருவருக்குமே உதவி செய்யும். துதி கன மகிமையெல்லாம் ஒருவருக்கு ஏறெடுக்கிறோம். மீட்பர் இயேசுவின் நாமத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆமென். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா? என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் நம் ஒவ்வொருவரோடும் சகல பரிசுத்தவங்களோடும் கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை காக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருபையாய் இருக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் ஆரோக்கியத்தையும் கட்டளையிடுவாராக. ஆமென். ஆமென்.